नमस्कार, आपका स्वागत है ASTV 24 न्यूज नेटवर्क में। हम लाते हैं तेज, सटीक और निष्पक्ष समाचार हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा में। देश से लेकर दुनिया तक की हर बड़ी खबर अब इंडोफ्लेक्स व अन्य प्लेटफॉर्म पर लाइव। জলপাইগুড়ি অমৃত ভারত প্রকল্পে নতুন রূপে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের। শুক্রবার ভার্চুয়ালি স্টেশনটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নতুন ফুট ওভারব্রিজ, লিফট, আধুনিক ওয়েটিং রুম, ক্যাফেটেরিয়া, ডিজিটাল ডিসপ্লে, উন্নত বুকিং কাউন্টার এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব পরিকাঠামো সহ একাধিক সুবিধা যুক্ত হয়েছে স্টেশনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত রায়, জলপাইগুড়ি সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত কুমার রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনকে ঘিরে উৎসবের আবহে ভরে ওঠে স্টেশন চত্বর। एरिया है नक्सल का को एक्सटेंशन किया जाएगा नया रेल लाइन इसके बारे में। नक्सल का पुराना एक मीटर गेज का भी सेक्शन हुआ करता था, उसका गेज कन्वर्जन है, ठीक है। वो पुराना सेक्शन था बट वो जंगल से होकर जा रहा है, तो वो अनाउंस हुआ है। तो उसमें आगे की जो कार्रवाई है वो कंस्ट्रक्शन हमारा निर्माण विभाग है वो कर रहे हैं। पुराना लाइन किसा नहीं है? नहीं, अभी लाइन नहीं है, बहुत पुरानी कभी लाइन वहाँ पर थी। अभी क्या आप लोग सर्वे करेंगे उसके बाद? हाँ, उसका बिल्कुल सर्वे करेंगे और जो फिजिबिलिटी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसका जो निर्माण विभाग कर रहा है। करीब कितने किलोमीटर हो सकते हैं करीब? एग्जैक्टली तो मुझे पता करना पड़ेगा। सर अभी वो शामसी का जो लाइन था इंडो भूटान का, उसका तो सर्वे भी कंप्लीट हो गया, DPR भी हो गया, उसका लैंड एक्विजिशन का भी प्रोसेस में चल रहा है। चाय बागान का जमीन? हाँ, कुछ चाय बागान की ज़मीन होगी। नहीं, एक्विजिशन लंबा प्रोसेस है। एक्विजिशन का जो है सर्वे होने के बाद में लाइन किधर से जा रही है वो अलाइनमेंट फिक्स हो गया है, और उसके बाद कितनी ज़मीन किस किस घाटे की वो बिल्कुल माइन्यूट सर्वे होकर वो फिर एक्विजिशन प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता है, तो वो सारा प्रोसेस है। सर अभी तो ये जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी को हो रहा है आज, तो उसका माल बाजार भी तो अमृत भारत के अंदर में? बिल्कुल, यहाँ अलीपुरद्वार मंडल में 15 स्टेशन है जो अमृत भारत योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक स्टेशन ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन हो चुका है, कामाख्यागुड़ी का। आज ये दूसरा स्टेशन है जिसका हो रहा है, और उम्मीद है कि अगले 1 साल में बाकी सारे भी हो जाएंगे। आपने धूपगुड़ी का देखा होगा, काफ़ी अच्छी प्रगति पर है, वो भी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। सर लोकल जो आपका जो ये कल्चर उसको आप लोग मान्यता दी है, जैसे कि ये जलपाईगुड़ी का राजवाड़ी, और कौन कौन से स्टेशन में ऐसे? देखिए, स्टेशन सारे जो भी डेवलप हो रहे हैं ना, लोकल उसमें ध्यान रखा जा रहा है। धूपगुड़ी में भी लोकल उसका आर्किटेक्चर का ध्यान रखा गया है। सारे स्टेशन पर ही बेसिकली अब जो मॉडर्न आर्किटेक्चर और वहाँ की लोकल जो इम्पोर्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू। হচ্ছে আর এটা তো অমৃত উৎসব, সেই জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ভালো স্কিম দিয়েছে
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ উত্তরবঙ্গ এক্সক্লুসিভ ডেভেলপ হবে, খুব ভালো। কুচবিহার জেলাতেও একটি স্টেশন এবং জলপাইগুড়িতেও হ্যাঁ। একটি স্টেশন। আর কি কি চাই এই উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য? না, এখানে রেলের এখানে বা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল দরকার, লোকোশেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল দরকার, যেখানে কর্মসংস্থা খুলবে। আর এখানে রেল ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার জন্য, অক্ষম হওয়ার জন্য বেটার ল্যান্ড আছে, হ্যাঁ, গতিকে হওয়াটা খুব দরকার। কী ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা কী ধরনের কর্মপদ্ধতির কথা বলছেন? দেখুন, এখানে ইঞ্জিন ম্যানুফ্যাকচারিং, মেনটেনেন্স অ্যান্ড কম্পার্টমেন্ট, কমফোর্টেবল কম্পার্টমেন্ট যেগুলো হচ্ছে, যেগুলো অন্য অন্য স্টেটে আছে। আর এখানে প্রথমে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ওটা কারণবশত করেনি। এখন আমাদের বিজেপি সরকার অবশ্যই করে বলে আমি ভাবছি। নারায়ণী রেজিমেন্টের কথা এর আগেও বলা হয়েছিল, কিন্তু এখনও ফলপ্রসূ হলো না, কি বলবেন? নারায়ণী রেজিমেন্ট যেটা গভর্নমেন্ট আমাদের বলেছে, রিপ্লাই দিয়েছে যে যেটা রেজিমেন্ট আছে ইট ইজ এ সাবজিশন, আর নতুন কোনো রেজিমেন্ট করা হচ্ছে না, এই কথা বলছে। তা আমরা বলেছি যে আমাদের নারায়ণী সেনা যে অ্যাজ পার টিটিতে যেটা কমিটমেন্ট আছে গভর্নমেন্টের, সেটাকে করতে হবে, আমরা ডিমান্ড করেছি, আর এটা করতেই থাকবো, আর আশা করে হবে। এইমস নিয়ে একটা টানাপোড়েন চলছে নর্থ বেঙ্গলে। এইমস তো অবশ্যই হবে। আর না, হেড অফ দ্য নর্থ বেঙ্গল, এটা তো কি বলে শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়িতে হওয়াটা ভালো। একটু পলিটিক্যালে যাচ্ছে, তৃণমূলে এঘর ওঘর চলছে, এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে, কীভাবে দেখছেন বিষয়টাকে? কে তৃণমূলে তো কালীঘাট চলছে শিবির, ঋতব্রত শিবির। না, এদের কোনো রাজনীতি বা ফিলোসফি নেই। হ্যাঁ, এখানে যেদিকে ছাড়তো সেই দিকে দৌড়ায়। এখানে না এরা জনগণের সেবা করে, না দেশের সেবা করে, এরা লুটপাট করে, যেখানে সুবিধা হবে সেখানে লুটের জন্য যায়। ধন্যবাদ। শেষ করে ফেলছো তো, দল শেষ হয়ে গেছে, কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। যা করছে, আমি বলেছিলাম না সময় সংকেতে তুমি সব বুঝিতে পারবি, এখন বুঝতেছেন তো। ধন্যবাদ। না, বন্দে ভারত যখন চালু হলো, শুধু বন্দে ভারত নাম ছিল, তার জন্য ঢিল মেরে ভাঙচুর করা হতো। তো সেইটা তো এই ডবল ইঞ্জিনের সরকার হওয়ার পরে সেই ঢিল মারা লোককে আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তো উন্নয়নকে কেউ বাধা দিলে তাকে রিয়ায়ত করা যাবে না, আমার বক্তব্য সেটা ছিল। দেখুন, যার ক্ষেত্রেই হোক, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে, কারো সম্পত্তি লুট করলে তার গুন্ডা দমন আইন পাস করা হয়েছে পশ্চিমবাংলা সরকার। এই গুন্ডা দমন আইন থেকে রিকভারি করার কথা আছে, যেরকম উত্তরপ্রদেশে আছে, অন্য স্টেটেও আছে, এখানেও থাকবে। দেখুন, লসে তো আছে, ট্রান্সপোর্ট তো লসে ছিল। লসকে কিভাবে গেইন করতে হয়, যদি আমি করতে পারি বা আমাদের সরকার করতে পারে, সমস্ত বাংলার মানুষের সহযোগিতা, সেটাই তো আমাদের কাজ, তার জন্যই আমরা কাজ করছি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তো সরকারি সিস্টেমের মধ্যে যারা সিনিয়র থাকবে তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, ওটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন হতে পারে না। বলছি, অর্জুনবাবু আমাদের এক খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক, তিনি আজকে প্রায় বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল নিখোঁজ, তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। আমি যখন গেস্ট হাউস থেকে বেরোচ্ছিলাম তখন ওনার স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করেছে। আমি ওনার অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে এখানকার আইজির সঙ্গে কথা বলেছি, তারপরে এখানকার যিনি এসপি তাকেও বলবো, এখনই উনি আছেন এখানে, তাকেও বলবো। আর এটা ইমিডিয়েট রিকভারি করার দরকার আছে, কোথায় আছেন না আছেন। এটা সিনিয়র, অনেক বয়স আছে, 50 কাছাকাছি বয়স আছে, 51। তো ওনার লোকেশন নাকি অন্য জায়গায় দেখানো যাচ্ছে, বিহারে দেখা যায় না। আমার মনে হচ্ছে না কি বিহারে এখন যে সরকার চলছে সেখানে কেউ কাউকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে। এই যুগ আর লালু যুগ তো নেই, এটা ডবল ইঞ্জিন সরকার ওখানেও আছে। তো ওখানেও যদি কোনো সহযোগিতা লাগে, আমি প্রশাসনের সঙ্গে আমরা কথা বলছি, তাহলে সে সহযোগিতা আমরা সঙ্গে 1 মিনিটে ফোনে করিয়ে দিতে পারি। ধন্যবাদ। আনন্দের দিন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে
আজকে গোটা ভারতবর্ষের 75টি অমৃত ভারত স্টেশন শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে। আজকে আমি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমার সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন এবং শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, বরিষ্ঠ নেতা ভারতীয় জনতা পার্টির শ্রী অর্জুন সিং সাহেব উপস্থিত আছেন। আমাদের জলপাইগুড়ির সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত রায়, যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই জলপাইগুড়ি স্টেশন রোড স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশনের শিরোপা পেয়েছে এবং তার শুভ উদ্বোধন হচ্ছে, তিনিও আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই অমৃত ভারতের শুভ উদ্বোধন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে হবে এবং এটা আমাদের জন্য খুব সৌভাগ্যের বিষয়। এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী এইভাবে প্রান্তিক জেলাগুলোর জন্য ভাবেননি। প্রথমবার নরেন্দ্র মোদী সাহেব এমন একজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন যিনি এই প্রান্তিক জেলাগুলোর কথা ভেবেছেন, এই জেলার স্টেশনগুলোর কথা ভেবেছেন, এই জেলার সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ যারা এই স্টেশনগুলোকে ব্যবহার করেন তাদের দৈনন্দিন সুখ সুবিধের কথা ভেবেছেন। স্টেশনে এলে যে সুখ সুবিধাগুলো প্রয়োজন হয় সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সাহেবকে আমাদের তরফ থেকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যে আশীর্বাদ, সরকার হওয়ার আগেই পশ্চিমবঙ্গকে 100-র বেশি অমৃত ভারত স্টেশন মাননীয় রেলমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দিয়েছেন। এটা একটা বিরাট বড় প্রাপ্তি। দেখুন, আগামী দিনে যদি অমৃত ভারত স্টেশনকে ফেজ 2 বা ফেজ 3 শুরু হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অংশগ্রহণ থাকবে। শুধু তো অমৃত ভারত স্টেশনই নয়, অলরেডি হাই স্পিড রেলের কথা ঘোষণা হয়েছে, ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর, যার মাধ্যমে গুজরাট এবং পশ্চিমবঙ্গকে জুড়ে দেওয়া হবে। শিলিগুড়ি থেকে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত হাই স্পিড রেল করিডোর তৈরি হবে। অর্থাৎ রেলওয়েকে নিয়ে আমাদের সরকার, কেন্দ্র সরকার, এখন তো রাজ্য সরকারও অত্যন্ত সিরিয়াস এবং সেই জন্য আমরা ইউপিএ আমলের তুলনায় আমাদের বাজেটকে 3 গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করেছি। আমি আমার ভাষণেই আপনাদেরকে উদাহরণ দিয়েছি, 2009 থেকে 14 ওই সময় প্রতি বছর 4,300 কোটি টাকা করে পেতাম আমরা, সেটাকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 26-27-এ 14,000 কোটিতে আমাদের সরকার নিয়ে গেছে। যেটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভালোবাসা বা স্নেহ পশ্চিমবঙ্গের প্রতি। একদম রেলওয়ের কোনো প্রকল্প থেমে থাকবে না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুবাবু বলেছেন মাননীয় রেলমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। দেখুন, আমাদের অত্যন্ত দুঃখের দিন আজকে, ওই জন্য যে আজকে এই একটা ভালো কাজের দিনে, এই দিনে এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও শোক প্রকাশ করেছেন এবং আমি হলফ করে বলতে পারি আমাদের রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য যে আমাদের কেন্দ্র সরকার এই পরিবারগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল। কিভাবে দুর্ঘটনা হয়েছে, কেউ যদি দায়ী থেকে থাকেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, তদন্ত করা, সমস্ত কিছু হবে। কলকাতা বিমানবন্দরে সিদ্দিকুল্লাহ 1 কোটি লোক নিয়ে জমায়েত করবে, এই যে বিমানবন্দরে তাদের মসজিদে বাধা এমনটাই অভিযোগ। দেখুন, সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবকে এটুকুই বলবো যে এখন কিন্তু আগের সরকার নেই। এর আগে যখন তসলিমা নাসরিনকে বিতরণ করার জন্য সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব এরকম মৌলবাদীদের দল নিয়ে নেমেছিল, তখনকার সরকার কিন্তু আদর করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় তো লাড্ডু খাওয়ানো হতো, এই সরকার কিন্তু অন্য কিছু খাওয়াবে। তখন কিন্তু পেছনে যদি লাঠির বাড়ি পড়ে তখন কিন্তু আমাদেরকে বলবেন না, আমাদেরকে বলতে আসবেন না। ঋতব্রত শিবিরে এখন প্রাপ্ত বসু সহ আরো হেভিওয়েট মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রীরা কি বলবেন? ঋতব্রত শিবিরে প্রাপ্ত বসু সহ আরো প্রাক্তন মন্ত্রীরা যে কোথায় কে কোন শিবিরে যাবে আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। একটা দল হচ্ছে চটি চাটা আর একটা দল হচ্ছে বালিশ চাটা, যে যেদিকে পাচ্ছে যাক, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা কি, ওরা লড়াই করে আগে জিতে নিক, তারপরে পরের ইলেকশনে যারা জিতে আসবে দুইজনের মধ্যে যে তৃণমূল জিতবে, চটি বা বালিশ, আমরা তাকে হারাবো। অনশন করছেন উনি, এবার কাউকে রিজাইন করতে হবে এটা কোনো অনশনের দাবি তো হতে পারে না। আমাদের সরকার নিটের রেজাল্ট বের করে দিয়েছে, অনশন কেন করছেন না করছেন সেটা উনিই বলতে পারবেন। For more updates, continue watching ASTV 24.